PS. She is the professor and head of the Department of Community Medicine, Government Medical College, Kollam. She is the chairperson of the Working Group on Social Security and Welfare Kerala State Planning Board. She is the chief editor of Indian Journal of Clinical Medicine. She is involved in development and implementation of various health education programs. I welcome you, ma'am. Thank you. Safer food for better health, I think. When did so many youngsters, it's a pleasure to see the youth and youthful minds and youthful brains are supposed to carry forward the messages the days are meant for. നമ്മൾ ഈ ഓരോ ദിവസവും ഇപ്പം April 7 ലോക ആരോഗ്യ ദിനം, June 7 ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനം, ഇതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്ന കുറേ ചിന്തകൾ അടുത്ത തലമുറകളിലേക്ക് പടരാനും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ like we had a very an excellent talk on meat hygiene and he ended with a slide on initiatives അല്ലേ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ചെയ്താൽ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. Similarly, so that is a final take back what we have at the end of the day after observing each day. Safer food, better health. It's jointly, as the emblem has, the FAO, the WHO, and of course, it's a UN initiative as well. 2018 UN തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യം 2019 തൊട്ട് ഈ June 7 ലോക ഭക്ഷ്യദിനമായിട്ട് നടത്തുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് I think after COVID-22 again it is coming up with a big bang globally. So this is to draw attention and mobilize action to prevent. കാസർഗോഡ് ഒരു കുട്ടി ഭക്ഷ്യവിഷബാധ മൂലം മരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നോറോ വൈറസ് വിഴിഞ്ഞത്ത് 2 കുട്ടികൾക്ക്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? രാവിലെ ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ ഇതെങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയും കല്ലുവാതുക്കലും തിരുവനന്തപുരത്തും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒന്നിച്ച് ഫുഡ് പോയ്സണിങ്. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രിവെൻറ്റ്, വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റക്ട്, വി ഹാവ് ടു മാനേജ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇംപ്രൂവ് human health. And today's slogan is food safety is everyone's business. We had the minister on board. What should the government do? What should the food safety department do? What should the college students do? What should happen at the household levels? അല്ലേ, രാവിലെ നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്തിട്ട് എപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കണം? തിളപ്പോടെ വെക്കാമോ? അതോ വീട്ടിലിരുന്ന് ഉച്ചവരെ തണുത്ത്, പല വീടുകളിലും അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ, ഉച്ചവരെയൊക്കെ വന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അമ്മമാർക്കോ അച്ഛന്മാർക്കോ ഒക്കെ എന്നാ ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഷുഡ് ദാറ്റ് ബി സോ it's our business, it's everybody's business. So it can improve health and well-being. Well-being is a key word. This World Health Day, I think Karthika was also there. So it's much more than health. നമ്മുടെ ഒരു സ്വാസ്ഥ്യം, സുഖം, സ്വസ്ഥത, നമ്മളെ ജോലി, പഠിത്തം, തിരക്ക്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറം നമ്മുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിനപ്പുറം well-being is a key word now. Countries like the Scandinavian countries, their well-being illness is very high. Irrespective of the economy, irrespective of the physical health, irrespective of their morbidity and mortality rate, the well-being counts. So Food Safety Day also brings in that term, well-being. Not only physical health, but also that of animals and the environment. That brings us to the core theme, post-COVID era, the Homo sapiens should think. One health. The health of humans matter. The health of our planet matters, along with the health of the plant and the thousands or odd species that inhabits the planet along with us. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്നിച്ച് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. അതിൽ ഭക്ഷണം വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതെല്ലാവരുടെയും കാര്യമാണ്. ഭക്ഷണം നമ്മൾ വളർത്തുന്നുണ്ട്, ഗ്രോത്ത് ഒരുപാട്, അത് നമ്മൾ ആനിമൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും പ്ലാന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും, ദാറ്റ്സ് വൈ the agriculture, animal husbandry, everyone has to be on board. Fisheries, പാല് എല്ലാം വേണം. Trade, the food industry, the food business, and finally, till what happens at the consumer's point. Everyone is a consumer.
attention will be given to the ways of food system. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്കോ സിസ്റ്റം, ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം, ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്, പൊതുജനാരോഗ്യം. എൻ്റെ കൂടെ ഡോക്ടർ രശ്മിയും ഡോക്ടർ രേഖയും ഉണ്ട്. അവർ രണ്ടുപേരും കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ MBBS നും MD ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം, ആരോഗ്യ സംവിധാനം. അതുപോലെ ദർ ഇസ് എ ഫുഡ് സിസ്റ്റം. ഇത് നമ്മൾ വയലിൽ കലക്കുന്ന ഇൻസെക്ടിസൈഡ് കുളത്തിലും തടാകത്തിലും പോയി നമ്മുടെ മീനിൽ കൂടി നമുക്ക് വരുന്നു. അതുപോലെ ഒരുപാട് എത്രയോ ചെയിനുകളുണ്ട്. ആ വ്യവസ്ഥിതി, ദാറ്റ് സിസ്റ്റം മാറ്റേഴ്സ്. Our food systems as a whole need to improve so that we can grow, trade and consume healthy and nutritious food. So we should also think, the food safety department is organizing it. The sustainable development goals, സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യം. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ കോവിഡ് വന്ന നമ്മുടെ വണ്ടിയും ട്രെയിനും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനങ്ങളും പൊല്യൂഷനും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒക്കെ എണ്ണം കൂടി. ഇപ്പം മീനിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി, പല സ്ഥലത്തെയും മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് when we talk about development, it's a sustainable development. And the UN Food Systems Summit, experts, professionals, academics and civil society organizations discuss how the global community should transform our food systems to help to achieve. അപ്പോൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വികസനം എന്ന് പറയുന്ന സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് എ റിയാലിറ്റി, ഇൻക്ലൂഡിങ് കേരള, ട്രിവാൻഡ്രം, എവറി പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ. So when we say, or when the UN or the WHO and FAO says food safety is everybody's business, let's quickly go through what is the government's business. Government should bring together several sectors involved in the food system. Public health, as I said, we are from public health. I think public health is a general term. മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യം, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, അത് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പൊതുജനാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ വരുന്നതാണ്. ആനിമൽ ഹെൽത്ത്, agriculture, എല്ലാം ഉണ്ട്, all sectors. So government has to bring together all of them. കാരണം ഇതിൽ അസുഖം വരും, ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വരുമ്പോൾ വാർത്ത കണ്ട് അയ്യോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ അതിലാര്, അത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പുണ്ട്, ആരോഗ്യ വകുപ്പുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുണ്ട്, എല്ലാവരെയും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ്, പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാംസ്, ഡിസൈൻ ഓൾ പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഓഫ് ഫുഡ്. അതായത് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പൊതു സംഭരണം, ഇപ്പം സ്കൂളുകളിൽ കൊടുക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് റേഷൻ കടകളിൽ കൊടുക്കുന്നു, എവിടെയൊക്കെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം മേക്ക് ഇറ്റ് സേഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഈസി ചോയ്സ്. ഈ സേഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഇതൊരു മാർക്കറ്റാണ്. അതിൽ ഒരു ഡിമാൻഡും ഒരു സപ്ലൈയും ഉണ്ട്. ആ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് സ്കൂളിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ്, അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്നാണ്. നമ്മളൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, എന്താണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂൾ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡിസൈൻ സ്ട്രോങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ്. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇൻവോൾവിംഗ് in implementation of such policies and the legal framework. Now business on safety, I think morning we had a few remarks on the industry and business, food production, processing, distribution and retail, and finally food safety culture. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് പരസ്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ പരസ്യമുണ്ട്. ഈ പരസ്യത്തിനും ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതൊരു മാർക്കറ്റാണ്, എക്കോണമിയാണ്, അതൊരു വ്യവസായമാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ജനങ്ങളും അറിയണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാർ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം, അതുപോലെ ഷവർമ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. ഐ തിങ്ക് സമ്മൺ വാസ് ടെല്ലിങ്, പുറത്തെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ കോണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തെർമോമീറ്റർ കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ കോർ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കും. ഈ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന കടയിൽ നിന്ന് ആ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിയേണ്ട ഒരു എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഈ ഷവർമ കഴിച്ചൊരു കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ മരണം പോട്ടെ, ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആയാൽ തന്നെ ഷവർമ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ.
അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻഡസ്ട്രി, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വെദർ മെനി ഇൻഡസ്ട്രി പീപ്പിൾ ആർ ഹിയർ. So business has a responsibility on the commitments and promoting a safe food safety culture and comply with the international standards. Now, educational institutions and workplaces. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും കോളേജുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ, പ്രൊമോട്ട് സേഫ് ഫുഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ്, എൻഗേജിങ് വിത്ത് ഫാമിലീസ്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. I think I'll quickly go through some of the ഈ WHO-യുടെ ഈ കൺസ്യൂമർമാരെല്ലാം അറിയേണ്ടത് 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മോളെ ഇതിൻ്റെ ഈ മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സേഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ? ഇത് പലതും ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞതാണ്. പറയാമോ? മൈക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാമോ? അധികം അഡിക്റ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം എന്താണ് അഡിക്റ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആയിരിക്കണം. അടുത്തേ WHO 5 കീ പോയിന്റ്സ് ഏത് പറഞ്ഞാലും അതിലോട്ടൊക്കെ വരും. ക്ലെൻലിനെസ്, ഒരു വൃത്തിയായിരിക്കണം. സ്റ്റോറേജ്, സ്റ്റോറേജിൽ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളേ? നമ്മളെല്ലാവരും സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, 5 ഡിഗ്രി ആൻഡ് 60 ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓക്കെ. അടുത്ത ക്ലീൻലെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേഷൻ, അതുപോലെ ഈ റോ മീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്ഡ് ചെയ്ത മീറ്റും തമ്മിലൊരു സെപ്പറേഷൻ. നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ഈ റോയും പ്രോസസ്സും തങ്ങളിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന 2-3 സിറ്റുവേഷൻസ് പറയാമോ? ഇപ്പം ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. ഇപ്പം നമ്മൾ മീൻ അറുക്കുന്ന അതേ നൈഫ് തന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേവിക്കാത്ത സാലഡ് അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാങ്ങ ചെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ ചെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ വെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് മുറിച്ച് അതേ കത്തി കഴുകാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോപ്പ് ഇസ് വെരി പവർഫുൾ ക്ലെൻസിങ് ഏജന്റ്. സോപ്പ് അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ വിമ്മൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൈ കഴുകാനാണെങ്കിൽ usually people have to go to the wash basin to the dining hall and wash, right? You have to keep a soap there. Okay, that's one example. Any other example? എനിത്തിങ് റോ. ഇപ്പം നമ്മൾ മീറ്റ് എടുത്ത അതേ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ ചുട്ട് വെക്കരുത് അല്ലേ? അത് സോപ്പിട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയാവും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നില്ല. അടുക്കളയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നുമില്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റെറൈൽ അല്ലാത്ത, അതിൻ്റെ അകം വളരെ സ്റ്റെറൈലാണ്, പക്ഷെ പുറം ഒട്ടും സ്റ്റെറൈൽ അല്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു റോ ഫുഡുണ്ട്. അത് ഇന്ന് രാവിലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ കുക്ക് ചെയ്യാതെ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, ഷവർമയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പുറം സ്റ്റെറൈലല്ല, അകം സ്റ്റെറൈല. അകത്തെ സാധനമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എഗ് അല്ലേ? ഹാൻഡ്ലിങ് എഗ്സ്. നമ്മൾ എഗ്ഗ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം, ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എഗ്ഗ് എടുക്കുന്ന പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചപ്പാത്തിയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എഗ്ഗ് എടുക്കും. വി ഷുഡ് വാഷ് അവർ ഹാൻഡ്സ്, റൈറ്റ്? എഗ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റെറൈൽ. നമ്മൾ ഈ കുറേ സാൽമോണല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ, എവിടെയാണതുള്ളത്? വിച്ച് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ദോസ് ആർ ഓൾ. So several situations within household. This happens in schools. അല്ലേ? സ്കൂളിലും ഇത് സംഭവിക്കും. മുട്ടയെടുക്കും, അതേ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാത്ത സാലഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുളിശ്ശേരിയുടെ തൈര് പലപ്പോഴും തിളപ്പിക്കത്തില്ല. സോ പുളിശ്ശേരി ക്യാൻ ബി എ സോഴ്സ്. ഇഫ് ദ കുക്ക് ഹാൻഡിൽസ് റോ എഗ്സ് ആൻഡ് വിതൗട്ട് പ്രോപ്പർലി വാഷിംഗ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ, ഹാൻഡിൽസ് പുളിശ്ശേരി എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കൈ വെച്ച് എടുക്കുകയാണ്, തിളച്ചില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ എ സോഴ്സ്. ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് one outbreak we have investigated, that was finally the source. Very good. I think those are the 5 key points in safe food. 1, keep clean. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റെഫൈലോകോക്കൽ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? പ്രീഫോം ടോക്സിൻ വരുമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? സപ്പോസ് the food handler has an ear infection or something, പ്രീഫോം ടോക്സിൻ ഇത് വെച്ച് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയാലും ചൂടായാലും സ്റ്റെഫൈലോകോക്കൽ ടോക്സിൻ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവുമോ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏർലിയസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു, ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് സിംറ്റം വരും. That is staph, right? So cleanliness of the food handlers. Now we have inspection and certification of all food handlers in hotels, anganwadis, schools, cooks all need their certificate, right?
സോ എവറിബഡി ഈസ് ക്ലീൻലെസ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലും പല സാധനങ്ങളും സെപ്പറേറ്റിംഗ് റോ ആൻഡ് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ്, കുക്ക് തറലി, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ തറോ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ എല്ലാം റോയുടെ ക്ലീൻലിനെസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ സാലഡ്സ് ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കും, വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഹൗ ഡു വി വാഷ് വെജിറ്റബിൾസ്? മോളെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന മുന്നൊന്ന് പറയാമോ? റോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കഴുകുന്നത്? വെജിറ്റബിൾസ് സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കഴുകാം. പിന്നെ കുറച്ച് സമയം ഈ വെജിറ്റബിൾസിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോഴേ, വെജിറ്റബിൾസ് ആർ സപ്പോസ് ടു ബി വെരി ഹെൽത്തി. ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. സപ്പോസ് ദെൻ പീപ്പിൾ സേ ഈ പച്ചക്കറി മുഴുവൻ വിഷമാണ്, റൈറ്റ്? ഹൗ ഡു യു, വാട്ട് ഈസ് യുവർ കമന്റ് ഓൺ ദാറ്റ്? നോറോ വൈറസ് ഐ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ. വിഴിഞ്ഞത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നോറോ വൈറസ് വന്നു. വാട്ട് ആർ ദി സോഴ്സസ് ഓഫ് നോറോ വൈറസ്? ഷെൽഫിഷ്, കക്ക ഇറച്ചി. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഈറ്റൺ റോ വിതൗട്ട് പ്രോപ്പർലി വാഷിംഗ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മണ്ണിലില്ലേ പലപ്പോഴും ആ സോയിൽ എന്ന് ആണ് ഇത് കണ്ടാമിനേഷൻ വരുന്നത്. എങ്ങനെ കഴുകും? ഒന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം. പിന്നെ പച്ചക്കറി കഴിക്കണോ? കഴിക്കേ. ഓക്കെ, പല പല രീതികളുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓൾസോ ഫോർ ദാറ്റ്. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിലും റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ അല്ലേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. വിനീഗർ ഓൾസോ, അസെറ്റിക് ആസിഡ്, very very dilute. There are many methods. Anyway, use safe water and raw materials. പലപ്പോഴും ഈ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കല്യാണത്തിന് അല്ലേ കൊടുക്കുന്നതിനകത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും ഐസ്, നമ്മൾ വെള്ളം, ഈ ജ്യൂസിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം ചേർക്കുന്ന വെള്ളം ഹാസ് ടു ബി ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. ഈ നമ്മൾ ഷിഗല്ലോസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എവിടെയൊക്കെ ഷിഗല്ല ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഷിഗല്ല സാധാരണ ഈ പല വെള്ളമൊക്കെ സോഴ്സ് ആകാം. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് ഈ വെള്ളം, ഷിഗല്ല മാത്രമല്ല ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഔട്ട് ബ്രേക്കും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എടുക്കുന്ന വെള്ളം ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ദ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഐസ് ടു മേക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് മേ നോട്ട് ബി clean, right? And that can be the reason for the outbreak. So use of ingredients and raw materials is very important. And this year a very important study has been published in Lancet, which is a very important journal in medicine. The global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019, a systematic analysis. COVID is a viral disease, SARS coronavirus 2. We have hundreds of bacteria. There are around 200 foodborne diseases are there. So they quantified antimicrobial resistance. So till very recently, people were not that worried about infections. There is a bacterial infection, we have enough antibiotics, right? Treat them, that's all. Now, antimicrobial resistance is emerging. AMR is antimicrobial resistance, one of the leading public health threats in 21st century. നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന വലിയ പൊതുജനാരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ, അതായത് ആളിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നു, ഏക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം, എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന മലയാളം. അസുഖം കുറയുന്നില്ല, ഇൻഫെക്ഷൻ മാറുന്നില്ല. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ ICUs. ദോസ് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ്. 5 മില്യൺ ഡെത്താണ് ഇവരുടെ കണക്കിൽ, അവരുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് 2019 മാത്രം വന്നത്. ആൻഡ് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ, ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഏറ്റവും ബേർഡൻസമായിട്ട് 2019 കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള കണക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ 6 leading pathogens for deaths associated with resistance. E. coli is a very common pathogen. നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൂൾ സാമ്പിളിലും ഇതിൽ കിട്ടുന്ന നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ആ ഈക്കോളയാണ് ഡെത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് സപ്പോസ് ടു ബി വെരി ഫ്രജൈൽ ബാക്ടീരിയ. നമ്മൾ എലിപ്പനി ഫ്രജൈൽ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പെനിസിലിൻ കൊടുത്താലും ഡോക്സിസൈക്ലിൻ കൊടുത്താലും എലിപ്പനി ആ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവും. പക്ഷേ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്കോളായി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഫോളോഡ് ബൈ സ്റ്റാഫ് ഓറിയസ്, ക്ലെപ്സിയല്ല. Staph aureus, as discussed in the morning, Staph aureus is mentioned as a ubiquitous organism. നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ സ്റ്റാഫ് ഓറിയസ്, സ്റ്റെഫൈലോകോക്കസ് ഓറിയസ്. That is the second leading cause of death
with antimicrobial resistance. So the pattern of sensitivity of bacteria to the antimicrobials available is changing. Klebsiella pneumonia, Streptococcus pneumonia, all these are the Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas even otherwise is a tough organism. And methicillin resistant Staph aureus cause more than 100,000 deaths. So there is it's a long list including drug resistant tuberculosis. നമ്മൾ ഈ TB സസ്പെക്ട് ചെയ്താൽ ഈ സിപ്രോഫ്ലോക്സസിൻ പോലെയുള്ള ഫ്ലോക്സസിൻ ഫ്ലൂറോക്വിനലോൺസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ജനറൽ പ്രാക്ടീസിലൊന്നും കൊടുക്കരുത്. കാരണം റെസിസ്റ്റന്റ് TBക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഇപ്പോൾ അത്. So it is very important not to take antibiotics over the counter. കുറേ നാൾ മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ ആ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ചെന്ന് പനിയുണ്ട്, തൊണ്ടവേദനയുണ്ട്, കഫത്തിന് മഞ്ഞ നിറമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കും പ്രശ്നമാണ്, നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസ്? വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ്? someone from this side, from college. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നത്? Okay, patients taking antibiotics over the counter without the prescription, so it may not be indicated. People may stop, right? Without a complete course. Suppose it is for 5 or 7 days, they take it for 2 days, then there is symptom. Okay, that can be one reason. Anything else? Yes? Anyone else? What are the sources of antibiotic use? Where ആരെങ്കിലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? Animals, where? I am sure all of you are aware of this. അപ്പോൾ അതിൽ ഫീഡിലുണ്ട്, bird feed, animal feed. Sir, I think fish also. You have mentioned what are the ones which are, permitted and which are the ones which are banned, right? So if the planet has to continue as a safer place for us to live, we have to change. So carry over in feed and transfer from feed. There are several, sub-agencies and sub-themes. If you go to the Food Safety Day site in UNFAO or WHO, there will be links leading to all these sub-themes. Carry over in feed and transfer from feed. Risk of contamination of animal food and feed from carryover, a process of feed contamination that can occur during feed processing, handling, transportation, delivery, or in feeding animals on farm. Indicate residues. Good practices for that. And foodborne antimicrobial resistance, another major area. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പക്ഷെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നൗ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. അടുത്തയാൾ മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എത്ര ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കണം? എന്താ 10%. ഗ്രാമിൽ പറയുകയാണെങ്കിലോ? Okay, more than that. I will come to that. Okay, so for fish, fruits, vegetables, I think this is about the food safety. Additives you have already mentioned. I think before, I'll take 5 more minutes. ഇത് പത്രത്തിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? ഇന്ത്യയിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് കണ്ടായിരുന്നോ? ഇതിനകത്ത് ഇത് ആരുടെ സ്റ്റഡിയാണ് ഇത്? ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് 71% ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് കനോട്ട് അഫോർഡ് എ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഇന്ത്യയിൽ 71% ആളുകൾ പട്ടിണിയാണോ? അല്ലല്ലോ. പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? കേൾക്കുന്നില്ല. എന്തോ? നോട്ട് ദി പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ്. എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഡയറ്റിന്റെ പ്രശ്നം? ഇന്ത്യയിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ബേർഡൻ ഏതൊക്കെയാണ്? Okay, more than over nutrition. I think there is a article on
normal weight and risk of heart disease, right? Overweight is of course a problem, especially districts like Trivandrum corporationലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റേ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് സർവേയിൽ ഹയസ്റ്റ് മോബിഡിറ്റി ഇതിൽ ഒബീസിറ്റി. ഓഫ് കോഴ്സ് ഒബീസിറ്റി ഇസ് എ പ്രോബ്ലം, ബട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് വെയിറ്റ് കൂടുന്നതല്ല പ്രശ്നം. വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് പ്രശ്നമാണ്, മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ല, മിനറൽസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്ത് ഇല്ല, ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ല. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കുറവാന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഗ്ലോബലി ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഇന്ത്യക്ക് അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. റെസ്പിറേറ്ററി എയിൽമെന്റ്സ്, ഡയബറ്റിസ്, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ഡയബറ്റിസ്, ക്യാൻസർ, ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ഇത് എല്ലാ പത്രത്തിലും ഈ ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ വരുന്നുണ്ട്. So I've just copied their statement. By dietary composition, it refers to diets low in fruits and vegetables and whole grains. But diets high in processed meat, like this is not against meat, but the amount usually exceeds. Nammalipo, I'll come to the food plate, I'll end with that. Red meat and sugary drinks. But then the fruits and vegetables is less. This is from the, World Health Day theme. I think the same auditorium, Karthika also was there. Lot of discussion on, food production. See, greenhouse gases around us. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ക്ലൈമറ്റ് വ്യതിയാനവും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു. 1 kg of electricity produces 800 grams of carbon dioxide. As we know, carbon dioxide is the most important greenhouse gas. നമ്മൾ പെട്രോളോ ഡീസലോ 1 ലിറ്റർ കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 3.5 kg വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇത് പെട്രോളിൻ്റെ ഡീസലും തങ്ങളിൽ അതിൽ വലിയൊരു ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് അറൌണ്ട് 1.5 kg. This is from the World Health Day theme. Systems produce highly processed unhealthy foods and beverages are driving a wave of obesity, increasing cancer and heart disease while generating a third of global greenhouse gas emissions. ഭക്ഷണവും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനവും സംസ്കരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് നിർഗമിക്കപ്പെടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് വാതകങ്ങളുടെ 1/3 ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി റിയലൈസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച്. ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോസസ്, നമുക്കറിയാലോ ഈ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നൗ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം, എ ഹ്യൂജ് പ്രോബ്ലം ഫോർ പ്ലേസസ് ലൈക്ക് കേരള. What is the prevalence of hypertension and diabetes in Kerala? Metabolic syndrome is more than the obesity. വയറ് കൂടുതലാണ്. ഈ വയറെന്ന് പറയുന്നത് കുടവയർ അല്ലേ, കുടവയർ എന്താണ്, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ വയറ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബിക്കമിങ് ഹെൽത്തിയർ, റൈറ്റ്? അത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എല്ലാമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് വയറ്. നമുക്ക് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് വയറുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് വയറുണ്ട്, മുതിർന്നവർക്ക് വയറുണ്ട്. So metabolic syndrome is actually a correlate where both carbohydrate and lipid metabolism are involved. So there is hypertension, there is diabetes or impaired glucose tolerance, and there is high cholesterol and obesity. These are my last few slides. So we need to lose a weight of 0.45 to 0.68 kg. That is around 500 grams per week. Then we have to reduce our calorie. നമ്മൾ ഇന്ന് എത്ര കാലറി എനർജി കഴിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു 500 to 750 calories per day we have to reduce to lose this much. Women to reduce weight will require only around 1200 to 1500 calories and men 1500 to 1800 calories. ഇത് കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്. I think many of us are familiar with it. I am only reinforcing it on the World Food Safety Day because safety is also linked to health. നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തും if you go to the pages you can read about obesity. We have to eat more fruits and vegetables. This is around 500 grams. 350 grams of vegetables and 150 grams of fruits. നമ്മൾ ആരും ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നില്ല. We have to enhance that to that level to remain healthy.
right? So I think more than half the audience is youth. Diabetes is preventable, heart disease is preventable. The prevalence of hypertension in our society is 30%. Diabetes is around 25%, one of the highest anywhere in the world. Many healthier populations is less than 10%. And this is driving even we can say the drain of economy. നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനാണ് ഒരുപാട് ചെലവ്. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി വകുപ്പും ബാക്കി കോളേജും എഡ്യൂക്കേഷനും എല്ലാം കൂടെ വിചാരിച്ചാൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാവിയിലെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പറ്റും. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷനേഴ്സ് യു റെഡ്യൂസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഏത് ധാന്യമാണെങ്കിലും അത് 1/4 മതി. പ്ലേറ്റിൻ്റെ 1/4 ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് കാണാമോ? അത് 1/4 മതി. പകുതി എന്തായിരിക്കണം? പഴവും പച്ചക്കറിയായിരിക്കണം. നമ്മൾ എത്ര പടം കാണിച്ചാലും നമ്മൾ വി കണ്ടിന്യൂ ടു ഈറ്റ്. നമ്മൾ ആ കണ്ണിൽ ഈ പ്ലേറ്റ് നിറച്ച് ചോറ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയും ഒരു തൃപ്തി. ദാറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഹാസ് ടു ചേഞ്ച്. സോ ഈ ഗ്രെയിൻസ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കുറയ്ക്കണം മോനെ? അടുത്തയാൾ മോളൊന്ന് പറയാമോ? ഒരു ദിവസം എത്ര ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കാം നമുക്ക്? കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 200 ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കണക്കി പറഞ്ഞാൽ എത്ര ചപ്പാത്തിയുടെ അത്രയും ധാന്യം കഴിക്കാം ഒരു ദിവസം? 2000 കാലറി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ളവർ 1500 1200 ഒക്കെ മതി. അവർ കുറയ്ക്കണം. അതൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു ഹെൽത്തി അഡൾട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ 4 ചപ്പാത്തി രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും രാത്രിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത്. ഒരു നേരം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആകെ മൊത്തം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത്. മുളിരുന്നു. അടുത്ത മുൻ പറയാമോ? 12 മുതൽ 15 വരെ. അടുത്തയാള് 15 തൊട്ട് 20 വരെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സ്ലൈഡ് നോക്കാം. 15-20 എന്ന് പറഞ്ഞാല് പച്ചക്കറിയും പഴവും എത്ര വേണമെന്ന് ഞാൻ ഇന്റർ ഹാർട്ട് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ലോകത്തെ എല്ലാ ഇൻഹാബിറ്റഡ് കോണ്ടിനെന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി മക്മാസ്റ്റർ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. സ്റ്റഡി വന്നിട്ട് കുറേ നാളായി. അതിനൊരു ഇന്ത്യൻ വെർഷൻ ഉണ്ട്. പ്രശാന്ത് ജോഷിയുടെ ഒരു പേപ്പറുണ്ട്, റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇന്ത്യൻ ഡയറ്റിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഓവറോൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എത്ര വേണമെന്നാ പറഞ്ഞേ? ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു ദിവസം പഴവും പച്ചക്കറിയും കൂടെ എത്ര ഗ്രാം? ചപ്പാത്തി പറയാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പഴവും പച്ചക്കറി എത്ര വേണമെന്ന്. 500 ഗ്രാം. വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. അപ്പൊ അടുത്തയാൾ വായിക്കാൻ അറിയാവോ മലയാളം? ഇത് മലയാളത്തില സ്ലൈഡ്. വായിച്ചേ. മലയാളം അറിയാമോ? പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ്. I'm sorry, you don't read മലയാളം? അടുത്തയാളിന് വായിക്കാൻ അറിയാമോ? മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചത്? ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചിരിയും തമാശയൊക്കെ തോന്നും ഇല്ലേ? നമ്മൾ എത്ര സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് കണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അത്രയും മതി. ഇരിക്ക്. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ actually only that much, right? The American equivalent is 6 slices of bread. So we need to reduce it. There's no doubt about it. Those who are trying to reduce their weight will know we have to reduce the total amount of cereals. So remaining healthy means we have to restrict the total number of the total amount of cereals. So coming back to the plate, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് 1/4 rice and the remaining 1/4 can be a source of protein, which can be, what are the sources of protein? What are the sources of protein in our diet? ഈ 1/4 കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്ത് പയറാണ്? നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണ പയർ ഡിഷസ് ഏതൊക്കെയാ?
ചെറുപയർ, പയർ തോരൻ അല്ലേ, ഉണ്ടാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. പയർ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ട്? കുറേ പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പയർ പെട്ടെന്ന് ഇറ്റ്സ് ഈസി അല്ലേ. ഈ പലപ്പോഴും നമ്മളെ അടുക്കള നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം കളയുന്ന അടുക്കളയിലാണ്. ഇത്രയും പാചകം ചെയ്ത് 4 നേരത്തേക്ക് 5 തരം ഭക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും 2-3 കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം, എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നേരം തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റൂല. അതല്ലാതെ എന്തുമാത്രം എത്ര മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കളയുന്നത്. പയർ അല്ലേ, പയർ, പിന്നെ fish, right? Any of this. So the amount really matters. I'll end up with a few slides from the American side. Food safety, ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേരള മെനു we have to with less numbers. I think let's think like we have many slides but we have to focus on the numbers, really the numbers. So ഇത്രയൊക്കെ മതി. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു പഴവും പിന്നെ അവരുടെ എന്തോ ഒരു നമ്മുടെ ഒറട്ടി പോലത്തെ എന്തോ സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കോഫി ആൻഡ് സം സ്ട്രോബെറി യോഗട്ട്. ലഞ്ച് ഇത്രയൊക്കെ മതി കേട്ടോ. ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ലഞ്ച് മതി. ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒരു തമാശ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വിത്ത് എ ഫ്യൂ റൈസിൻസ് ആൻഡ് ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ദ ഡിന്നർ. സ്പാഗറ്റി മീറ്റ് ബോൾസ് ആണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടു ഇംപ്രസ് അപ്പോൺ ദി amount and the amount of vegetables. So half vegetables means it's a challenge for us. So this has 1995 and those who are trying to reduce weight should have 500 calories, even less. Do you think I am overweight, obese, normal weight? How many of you think that I am normal weight? Overweight? Obese? I have no doubt that I have overweight. I was obese. നമ്മളെയൊക്കെ BMI ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയി നോക്കണേ. BMI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അറിയാമല്ലോ, വെയിറ്റ് ബൈ ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വെയിറ്റ് 73 കിലോ ആണെങ്കിൽ 73 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 172 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എൻ്റെ പൊക്കം, 1.72 സ്ക്വയർ. അത് 18-നും 22.9-നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. 22.9 കൂടുതലാണ്, 23 കൂടുതലാണെങ്കിൽ overweight. I am sure my weight is going to be more than, BMI is more than 23. Definitely I am overweight. ഇത് സാമ്പാറാണ്, സാമ്പാറിൻ്റെ പടമാണ് ലാസ്റ്റ്. സാമ്പാറിൻ്റെ ഒരു ഗുണം, നമുക്ക് ഒരുപാട് പച്ചക്കറികൾ അതിൽ ഇടാൻ പറ്റും, പാചകം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, അതിൽ തന്നെ പൾസസും കാണും. നമുക്ക് ഒത്തിരി എണ്ണം കറികൾ വെക്കാതെ തന്നെ we can put lots of vegetables. ബട്ട് നോട്ട് ടു മച്ച് ഓഫ് ട്യൂബേഴ്സ്. നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഇടാം, പക്ഷെ ഒരുപാട് പൊട്ടറ്റോയൊക്കെ ഇടുന്നതിന് പകരം ഈ വെള്ളരി, വെണ്ടയ്ക്ക, പടവലം ഇതൊക്കെ നോൺ സ്റ്റാർച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ഇൻക്രീസ് ദി നോൺ സ്റ്റാർച്ച്. ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി കൂടുതൽ കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പകുതി തേങ്ങയുള്ള തോരനുണ്ട്, നിറച്ച് തേങ്ങ ഇടുന്ന തോരനുണ്ട്, നല്ല രുചിയാണ്, പക്ഷെ അത് വെജിറ്റബിൾ അല്ല. തേങ്ങ എന്താണ്, വെജിറ്റബിൾ ആണോ? തേങ്ങ ഒരു ഓയിൽ സീഡാണ്. നട്ട്സ് ഇല്ലേ, നട്ട്സ്, കപ്പലണ്ടി, ഓയിൽ സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞൂടെ, വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെജിറ്റബിൾ. 100 grams of coconut is equivalent to 50 grams of coconut oil. 50 gram വെളിച്ചെണ്ണയാണ് 100 gram തേങ്ങ. അപ്പോൾ 50 gram വെളിച്ചെണ്ണ കഴിച്ചാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ എത്ര കിട്ടുമെന്നുള്ള. അതിൽ 450 കാലറി ഉണ്ട്, അത്രയും കിട്ടും 100 gram തേങ്ങയിൽ. So I think I'll stop with that. So please increase at least after the Food Safety Day. Think about all the hygiene and cleanliness. And finally, a very important change that each one of us should make in our diet. Enhance the fruit and vegetable intake. Thank you. And once again, I congratulate the Food Safety Department, all every member. I'm sure it's a small team altogether. I think Reshmi, everyone, it's a small team. ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഉള്ളത്. Still they are making a big impact. All of us should join hands with the Food Safety Department because it is everybody's responsibility. Once again, thank you. Good day.
Thank you, madam, for the wonderful, interactive, and enthusiastic session. Please accept this gift as an appreciation for the valuable time spent with us. The vision of food safety can only be realized once enforcement and awareness goes hand in hand. To envisage this, every year FSSAI comes up with various initiatives like Eat Right India, SNF, Bhog, RUCO, and so on. Next, we have a session on Indian initiatives for promoting safer food for better health. The session is handled by Dr. K.K. Abdul Rashid, Principal, Musaliar College of Engineering, Chirayankeezhu, former Professor and Head, Department of Mechanical Engineering, TKM College of Engineering, Kollam. He is a coordinator, NetProfan Kerala, an FSSAI initiative for the implementation of Eat Right movement. We wholeheartedly welcome you, sir, for the session. Good afternoon, everybody. The last three talks given by learned speakers almost covered what I wanted to convey. They conveyed scientifically with the scientific support. I'm here addressing you as a common man. Let me first, at the outset, express my sincere gratitude to our beloved Food Safety Commissioner Sri V.R. Vinod, IAS, for giving me this honor to share my thoughts on the day of commemorating World Food Safety Day. Another happy moment is that I could share this program along with a very respectable distinguished scientist, Dr. Srinivas Gobalji, who is known to me for more than a decade. What Dr. has just now talked about the contribution of Food Safety Department is really true. I just want to make a small amendment. One food safety officer is supposed to be in one circle, that is one constituency, but still there are not enough FSOs. Maybe 100 and a little more. And they are doing an excellent job. It reminds me a very inspiring battle by Sikh Regiment in December, exactly on 4th December night, battle at Longewala in Rajasthan border with Pakistan. Nearly little more than 200 brave soldiers of Punjab Sikh Regiment stopped overnight the entire movement of a Patendang regiment of Pakistan. They came with an ambition to have their dinner next day at Delhi. That means capturing our capital was the aim. But these 200 brave soldiers, where 75% of them have become martyred, they could prevent. So the activity of these young FSOs of our Food Safety Commissionerate is comparable with such a brave act. They are doing excellent job. Today morning, Minister has mentioned like 9,000 kilograms, 9 tons of fish through Operation Malzia has been seized and destroyed. There is a big arithmetic behind that. Besides fish, there is Operation Jaggery. And after one incident on shawarma, there are a lot of hue and cry in the state. So, food safety is not my business, not just your business, not their business. It's everyone's business. Doctor has rightly said, we have to join hands with
the Food Safety Department to clean up this menace from the society so that we will have a healthy life in future. That is what I am aiming at. Doctor has mentioned Eat Right plate. So I will put it in a very simple way. 3 years back, FSS has come forward with a wonderful concept of bringing 7 professional bodies of food, nutrition and health under one umbrella and called NetProfan, Network of Professionals in Food and Nutrition. All volunteers, no officials from the government. It's a voluntary organization from Indian Medical Association, Indian Dietetic Association, Nutrition Society of India, then Association of Food Scientists and Technologists India, I represent in that body. Indian Federation of Culinary Associations, Association of Analytical Chemists, it's an American-based professional body. And recently, the Public Health Association also joined this umbrella. The objective is to spread the message on Eat Right across the country, covering 137 crore people. Initially, 20 districts have been brought under this project, and luckily Trivandrum was one amongst them. And I was really happy and proud to be a part of that, to open that chapter in Trivandrum. Many of my friends sitting here helped me. Some of them are members of NetProfan body. And later I started branch in Kochi, then in Calicut and Thrissur, then came Kollam and Pathanamthitta. Kerala is the only state to have 6 chapters of NetProfan to disseminate the messages on Eat Right. And today morning, Minister has mentioned about Eat Right Challenge. And I think if I'm right, I want to just add one more thing. She mentioned out of 150 districts in India, cities in India, Kerala's 4 cities came to the top 10, right now. And remember, please note that only 4 cities in Kerala have participated in that. That is the beauty of this top 10. All the 14 cities have not participated. Only 4 cities, Trivandrum, Kochi, Calicut and Kasaragod, were only part of this challenge, and they rose to the top 10. So Kerala is so much literate on Eat Right. Only thing, our modern lifestyle has slightly took us away from the right track. Most of the things I wanted to tell already have been spoken here. So these things are already known to you. Most of our students, doctors here, dietitians here, nutritionists here, and I am the wrong person to talk about NCDs and ZVDs. But my objective, I tell you, the objective of NetProfan is in the coming few years, our attempt is to cut down the cases of diabetics, hypertension, cardiovascular diseases through a simple process. You don't need to take an injection. You don't need to undergo any surgery. You don't need to do anything hard. Just adopt the right food. Okay. This all again have been mentioned by earlier 3 speakers. So I'm not going into that. The message is eat safe, eat healthy, makes you eat right. I have added one more thing when in all my talks, that is eat wise also. Wisely eat. Choose the food wisely. Food adulteration is a big problem that creates, who is responsible? If you are not happy with the color of the chili powder you are getting, what the company should do? They should make it red. So we have to accept the natural ingredients as it is. Don't run after the colors. Safe food practices.
already have been discussed in detail. After a heavy lunch, you are all falling into sleep, so I don't want to talk much about that. Hygiene and sanitation. Kerala is well known for this cleanliness. We make fun of our neighboring state. But I tell you, last 2 years back, we had a competition on Eat Right Challenge. And I was one of the judges for evaluating the posters of Tamil Nadu, one particular sector, for small kids, 1 to class 5. The kind of imagination they have on the healthy food is beyond my imagination. So we are underestimating the people just because we are the most 100% literate people in the country. Most of our problems will be solved if you follow these safe food practices and hygiene and sanitation. Don't leave safe food things to food safety department. We can also practice that. Eat healthy. What to eat? Already balanced diet has been mentioned here. Fortified food, that is another beautiful thing has been brought in. Main 5 staple foods have been identified at the national level, and it is added with vitamins without tampering the taste or flavor or any extra cost on that. Fortified food, already we are using iodized salt. Now, പഴയ നമ്മളുടെ അരിയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ already it is naturally fortified, but somehow we are not happy with that. What to avoid? High fat, sugar and salt in foods, white poisons, minimize it. Before coming to know more about this healthy diets and all, I used to add 3 spoons of, you cannot imagine, 3 spoons of sugar into my coffee. Today, if I can take coffee without sugar also, I don't mind. Because I have realized the danger behind consuming a lot of sugar and salt. So these are simple practices you can follow. You may feel that, okay, I have to compromise my taste. But you can optimize your taste. You don't need to compromise it. You can optimize it. What are the agenda under Eat Right India movement? Combating food adulteration. Let the food safety department do that. But we should play our role also in a better way. We should not demand for such kind of unhealthy food. Should demand for healthy foods wherever you go. You use your right. Somebody was this gentleman sitting in front of me, who is the Secretary of Consumer Protection Council, Mani. അദ്ദേഹം രാവിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മളെല്ലാം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പുതപ്പ് മൂടി കിടന്നാൽ നടക്കത്തില്ല. We have to be very conscious and cautious about what we are eating. നമ്മുടെ ചോയ്സ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കരുത്. Food safety department, they are doing excellent job. We can join in hands with them. Like you can offer your help in running the show. A lot of students are sitting here. You can help voluntarily. You can come forward and help them in their normal follow-up process. Okay. SNF at school, safe and nutritious food at school. Already it is started in Kerala with carbohydrates, protein and fruits in most of the daily menu. SNF at home, safe and nutritious food at home. In 2015, I was invited to FSSA for a meeting on Project BOG, Blissful Hygienic Offering of God. So I was surprised to see a poster there. We have touched trains, we have touched canteens, we have touched so many other places. Next we are coming to your kitchen, your home kitchen. Remember, if food safety department comes to our kitchen, which we think our most beautiful place in our house, 80% of the kitchen will have to be shut down. No doubt about it. Because we don't care, because after all it's our home, we are taking all care. But from the scientific point of view, if they assess through the checklist, a good amount of kitchens will have to change their practices.
SNF at Eat Out. Many states follow that. There was a proposal earlier also. Street food hubs in Kerala. I think Alapi, Calicut were chosen for those. Trivandrum also, Shangamugam. Now Shangamugam is not there. So healthy street food hubs are planned by Food Safety Commissionerate. I'm sure that that will come into effect very soon. Food fortification, I have already mentioned. That is, without your knowledge, vitamins will go into your body, quenching your hidden hunger. Your body will receive the right vitamins. Reduce high fat, salt and sugar. A person with a common sense knows what is the importance of this thing. Trans fat free India at 75. What is the specialty of this year? Youngsters, any idea? 2022. I will ask questions so that you don't sleep. Huh? The one who gave me the rosebud, please stand up. What is the importance of 2022 in Free India? I gave you a tip. We are celebrating 75 years of independence. WHO has fixed 2023 for the complete elimination of trans fat from all our food. But India has taken one step ahead. By the time we attain 75 years of old in our independence, India becomes 75 years old, free India. We will be free from trans fat. That's why I call this Eat Right movement as the second freedom movement. Freedom from all kind of NCDs and CVDs. RUCO. How many of you check the oil before you consume some snacks from some roadside shops or something like that? Did you ever ask how old is this oil? In the pan. No, you are happy when you get a vada for 5 rupees, you are happy. Later you spend 500 rupees for your medicine. Okay. So what these poor fellows will do with that oil? There should be some option for that also. If they charge 10 rupees for fresh oil, then you will not buy. Because you want to buy things at a cheaper cost, including your disease, sickness. So, this idea is RUCO, repurpose of used cooking oil, converting that oil into biodiesel or similar products, reusable products, so that these vendors need not use the oil again and again. It will be taken at some price. And there are agencies which collect this oil now, even in Kerala also. The most beautiful thing I have felt amongst all the 13 items in this is the item number 10. Save food, share joy. This is what I want to share with you. Kerala is a land of, people are crazy for food. Whenever you see a buffet, you plate everything. After that, you dump it into the waste basket. Should remember the farmers or people who make these raw materials, to the people who cook, how much efforts have been put in to bring this food onto your plate. That is one part. Another most important part is that the food you are wasting can cater or fulfill the hunger of another two. That's there are NGOs which collects food from leftovers from parties and all. In Kerala also some people have started. Take the food and pack it and give it to needy people instead of dumping into the waste basket. What these caterers do? They take it in the fishing boat and dump it in the deep ocean, this food. Consumer empowerment. This is what I insist. You should be empowered with your rights. Right food. That's very important.
You can choose. You are paying. You should ask whether when you go for shawarma, are you asking them whether the vegetables are washed already? എത്ര നേരമായിട്ട് ഈ മയണൈസ് വെളിയിലിരിക്കുന്നു? You cannot eat these things without mayonnaise. So you have to, when you want this, you should ask. Should show them. അതിൽ ചമ്മാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. നാണോ ഇല്ല. നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം, അതിനകത്ത് നാണവും മാനവും വേണ്ട. You can ask directly. And you go to some hotel, if somebody use bare hand to bring food, you have the right to fire him. 10 പേര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം രാവിലെ അതാണ്. 10 പേര് ചോദിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും. To have a better business, they should change the strategy. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച്, സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്, നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി അവരുടെ ബിസിനസ്സാണ്, അത് നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. ബട്ട് വി ഷുഡ് ഫോഴ്സ് ദം ടു ചേഞ്ച് ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓൺ safe food, healthy food, served under hygienic conditions. That's very important. And you should empower yourself. Don't wait for someone to come and tell you, get you empower yourself. No such angels are available in this globe. You have to empower yourself. You are paying your hard-earned money. Maybe now you are paying parents' money. Whatever it is, the hard-earned money, that should not make you sick. നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി, സൗന്ദര്യത്തോടു കൂടി, തിളങ്ങുന്ന സ്കിന്നോട് കൂടി ആയുഷ്കാലം പോലെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ? ഒടിഞ്ഞു മടങ്ങിയിരുന്നാൽ മതിയോ? അതാണ് മാഡം ഡോക്ടർ ഇന്ദു പറഞ്ഞ ഈറ്റ് റൈറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത. വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച്, വളരുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. Regarding SNF at school, 2020 or towards the end of 2019, then Food Safety Commissioner Dr. Ratan Kalkar and Netrofan together started a program to implement SNF at some selected schools in Trivandrum district as a sample. We organized meetings of the principals, physical education directors and some senior members of the schools. 3 times, 3 meetings were held, and finally it was inaugurated in January first week with a walkathon 2020 January. And the big program with nearly 1,000 students and the teachers participated in Tagore Hall. Sri Shiraj Singh IPS, who was a DGP that time, inaugurated it. Unfortunately, we could not follow up that due to COVID. And I have been waiting for the normalcy to restore. I spoke to the commissioner already. Now we will restart that program again. My team members like Uma Kalyani has been doing a lot of campaigns in small schools with a philosophy of catching them young. We go there, conduct camps, campaigns and give them some healthy food. Laddu made of millets and dry fruits. No fruity, no jalebi, no laddu, only healthy food. So I think by the end of June or beginning of July, this project will be reopened again in Trivandrum. Another important thing I'm trying to get it done in Kerala is introduction of breakfast bell. Probably you might have heard about water bell in Goa, Maharashtra and all. Water bell in Goa means twice or thrice in a day in the class they ring a bell and teacher has to ensure that students drink certain amount of water. When you are doing your +2 and a lot of tuitions and in a hurry to reach the school, most of you used to skip your breakfast. Am I right? I'm principal of an engineering college. Last year, a very common scenario I've seen almost on a daily basis. I had to rush, college vehicle to the hospital to carrying some girls because the reason is that they didn't have the breakfast and fainted. Okay.
But you may not demand, but your body demands that. And this breakfast bell, I believe that it can make breakfast a habit for the small kids. So they will be set like that. Every morning they will demand for breakfast, whatever happens. So this project I want to implement, as you know, all COVID things, I could not meet any of the ministers or secretaries in this regard. Schools also have to, one of the principals complained to me, sir, we don't have even time to finish our syllabus. So how can we find 15 minutes every day for breakfast bell? And she promised we can extend 15 minutes for the first bell. Means class at 20 തുടങ്ങാം. If you are given 50 minutes grace time, that also you will use for your tuition and rush to the school. You will not use it for the breakfast. So I said nothing doing. Let them come to the class, have first hour, let them do their first hour. After that they do the breakfast. No. So government has to make it mandatory in our schools. For the time being, we will start the campaign again, so that you will not skip breakfast. Everybody knows breakfast is the morning's energy food, brain food, na? Okay. And the last one is Eat Right Campus, that the campus offers only healthy food. And they will be given 3-star to 5-star. Already Kasaragod Open University, Central University has become the first Eat Right campus in Kerala, if I am right. On the southern side, TKM Engineering College, my alma mater, we have completed the auditing. Third party auditing is over. Medicity, Travancore Medicity Medical College has already enrolled. Some work is going on to renovate their kitchen and all. After that, they also come. And student community, you are demanding so many things, na? Examination, so many academic demands you are making. You make this also as a demand. We want Eat Right campus. That will ensure your health. And Eat Right is not a joke. You follow? Why? What's wrong? If you can eat. Aaj se thoda kam. That is the slogan of Eat Right. Aaj se thoda kam. You eat whatever you want, but just for the purpose of taste, you take a piece of jalebi or a piece of laddu. You don't need to give up all your favorite eatables, but make it aaj se thoda kam. Okay, this slogan is endorsed by a famous film actor, our brand ambassador, Rajkumar Sandoshi, the Bollywood actor. Minister, in the morning, she was talking about we have 14 districts food safety on wheels. She also forgot one thing. Kerala is the only state to have all the districts with these food safety laboratories, mobile labs. In all the districts, no other state, even Gujarat, standing top. They don't have, to my knowledge. We have all the districts. You see, I will request the commissioner to sometimes some demo can be done in some common place. They are doing it in some exhibitions also. But this is the beauty of Kerala. Only thing, from the bottom of our heart, each one of you may become a stakeholder in food safety business. Food safety magic box is better, every school should have. It's cost only 6,000 rupees. It will demonstrate all the kind of food safety things you can do it at home. Yes, this is all I have mentioned. Different books in pink book, orange book, yellow book, purple book. These are the various instructions, procedures for different, like school, home, workplace, etc. They have given different names. Orange book is meant for workplace. Yellow book is for schools. Now the restaurants are awarded hygiene. Hygiene status 5 smileys is the highest.
There are few restaurants. You can also choose your restaurants on the basis of the smileys, number of smileys. That will tell you whether it is the right place for you. Food fortification I have mentioned already. It's all different slides I have made for training programs. So NetProfan, I have explained what is NetProfan. It's a network of doctors, dietitians, nutritionists, food technologists, food scientists, chefs. Even the chefs in our team have made new recipes without salt, using other flavors, adding other flavors which is more healthy. It is only taste. നമ്മളാണല്ലോ ഉപ്പ് വേണം പഞ്ചസാര വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതിന് പകരം ഉള്ള healthy flavors have been made by chefs. So that's all what I want to convey to you. It is a practice that everyone has to do it start from within. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നല്ല ആഹാരം കഴിക്കുക, നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം സമയം നടക്കുക, നടന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക. ദാറ്റ്സ് what I mean to say. എഴയാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത്. Don't run after emotional hunger. Only if you need food, you have it. Emotional hunger എന്താണെന്നറിയോ? മൺഡേ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കും അടുത്ത ഫ്രൈഡേ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിക്കും. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, തിങ്കളാഴ്ചത്തെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോലും ആയില്ല, ഫ്രൈഡേ കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. തിയേറ്ററിൽ കയറുമ്പോൾ പോപ്കോൺ വേണോ വേണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വി ബൈ എ ബക്കറ്റ് ഓഫ്, എന്നെ പോലെ കൊച്ചുമക്കളുള്ളവർ ഓക്കെ മുണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സിനിമ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പിള്ളേരുടെ ഒരു ബക്കറ്റ് പോപ്കോൺ മേടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ മൂക്കിൽ കൂടെ വേണോ വായിൽ കൂടെ വലിച്ചു കയറ്റുന്നതെന്ന് പോലും പല പാരൻസിനും അറിഞ്ഞുകൂടാ. സിനിമ കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയാൻ പറ്റൂ. സോ ഡോണ്ട് ഇൻഡൾജ് ഇൻ ടു സച്ച് പ്രാക്ടീസസ്. ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒന്നാണ് മനുഷ്യജന്മം. നമ്മളെക്കാളും ബുദ്ധി ഡോൾഫിൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്നാലും നമുക്കുള്ള ബുദ്ധി വെച്ച്, ഉള്ള വിവേകം വെച്ച് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കണ്ട. യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം? She was sitting like, are you following me? 90% of my talk was in English. So that's why I added eat wisely to eat right also. Look at me, I'm still young. I started my eat right practice long back. Don't look at me, look at Mammootty. Dieting is not slimming down. Okay. Dieting is, to me, it is keeping yourself healthy. When you are healthy, you will always smile. And looking at you, people will also smile. People will be happy. Nobody is happy seeing a patient, a sick person. Okay. So, നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് ജോയിൻ്റായിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. आज से തുടക്കം. വീൽ ഫോളോ ഈറ്റ് റൈറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡുകളിൽ, ക്യാമ്പസ് ഡിമാൻഡുകളിൽ ഈ 15 ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഹോസ്റ്റലിൽ എങ്ങനെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? കാരണം വീട്ടിൽ പ്രയാസമോ? ഹോസ്റ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. ഐ വാസ് വൺസ് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ ഓൾസോ. സോ ഹോസ്റ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ നാ. നൈറ്റ് രാത്രി ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ ഇന്ന് എത്ര ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു? ബട്ട് today new generation, they eat lot of, don't mind I'm using that word, garbage, and they sit idle with the gadgets. Our generation eat some kind of good food and play in the field. So we burn the calories. Don't try to pour diesel into your petrol engine. Use petrol only. And petrol with micronutrients will give you the right kind of power, and your engine life will be better.
And don't add water to the petrol also, not kerosene also. Don't dilute that also. So petrol engine should run on petrol only. And human being also needs calories. So take it from the right foot. Today onwards, as Dr. Indu mentioned, near 500 grams of vegetables and fruits you consume. That available locally. Don't go run after apples available in Simla or Kashmir. Get chakka, manga, etc. from our local, something locally available. DETPROFAN Kollam chapter and Muslim Engineering College have adopted Chirayingid Gramam under the Grama Panchayat, with the support of the Grama Panchayat. It's a joint venture. The objective is to make them literate on health, safe food practices, eat right practices, and similar practices. This we are committed to complete in 3 years. My commitment is to 3.5 crore people, but not an easy task. India State is, I'm given the coordinatorship. I have formed chapters in 6 districts, but running from north to south is difficult for me. So we are focusing on at least one Gram Panchayat can be made a model with all these things. So remember, my take-home message is food safety is everybody's business. Thank you very much. Thank you, food safety. Thank you so much, sir, for that very interesting session. I request you to kindly accept a memento as a token of gratitude from Kerala Food Safety Department. Thank you so much, sir. Life is full of ups and downs. Each and every individual is constantly affected by life's daily events, both mentally and physically. The daily challenges we face in our life can affect our body and our mental stability. A healthy body goes hand in hand with a healthy mind. Yoga is a group of physical, mental, and spiritual practices. Now we have the session on healthy body for healthy mind by Dr. Vasundhara VR. Dr. Vasundhara is actively involved in yoga research, patient care through yoga therapy. She has received many awards and honors for her contribution in the field of yoga. With great pleasure, I welcome Dr. Vasundhara VR for presenting the session. നമസ്കാരം. അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാന്ന്. സോ ചെറിയൊരു ടോക്ക് യോഗയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. മലയാളം ഓക്കെ ആണോ? സോ ഇംഗ്ലീഷ് വേണോ? മലയാളം. സോ ഞാനൊരു നാച്ചുറോപ്പതി ഡോക്ടറാണ്. എൻ്റെ പേര് വസുന്ധര. സോ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യോഗ തെറാപ്പിയിലാണ്. സോ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ദിനമായിട്ട് രാവിലെ മുതൽ ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുമല്ലേ ഫുഡിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് എക്സസൈസിനെ കുറിച്ചും കൂടെ കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ചെറിയൊരു 5 minutes ഒരു ടോക്കാണ്. വാട്ട് ഈസ് എ റോൾ ഓഫ് ഡയറ്റ് ഇൻ യോഗ. നേരത്തെ മുമ്പ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. ഡയറ്റിംഗ് എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിയും നമ്മൾ നോർമലി കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും. ഒരു മലയാളിയാകുമ്പം അവർക്ക് എന്തായാലും അരി നിർബന്ധമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു അരി ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ദോശ, ഇഡലി, അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ്, മീൻ, ഇറച്ചി, മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ മലക്കറികൾ, വൈകുന്നേരം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ക്ലാസിക്കൽ യോഗയിലൂടെ ഭക്ഷണം നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. പല അടുക്കളയിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വരും. സോ അധികം വറുക്കാത്തതും അധികം പൊരിക്കാത്തതും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അത് ഫസ്റ്റ് തിങ്. ഒത്തിരി ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മളുടെ ഇതിലോട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. ബിക്കോസ് ഡെയിലി വി യൂസ് ടു ടേക്ക് പിക്കിൾ ഇല്ലേ, മലയാളീസിൻ്റെ കാണും, പിക്കിൾ കാണും. സോ ഓൾറെഡി ഒരു ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫുഡ് നമുക്കുണ്ട്. സോ വേറൊരു ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫുഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് 3 നേരം അരിയാഹാരമാണ് കഴിക്കുന്നത്. സോ ടേക്ക് 1 time റൈസ്. ഓക്കെ, സോ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദോശയൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചോറ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. വൈകുന്നേരം നമുക്ക് മില്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഫുഡ്സ് നമുക്ക് കഴിക്കാം. പുട്ട്,
റാഗി, ഉരവ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിക്കാം. സോ 3 നേരം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. സോ നമ്മളുടെ ഒരു കലോറി നമുക്ക് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ 3 നേരം റൈസ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നോർമലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടും. കഴിക്കുന്ന അത്രയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ ബേൺ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതുമില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്ക് അത്രയും ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് അല്ല നമ്മൾ ആരും ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത്. സോ എത്രത്തോളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറയ്ക്കുക, നമ്മൾ തീരെ ലോ കാർബ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് അങ്ങനെ പോകണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ്. സോ ഒരു നേരം അരിയാഹാരം ആക്കുക, ഒരു നേരം മില്ലറ്റ്സിനെ വെച്ചുള്ളൊരു ഫുഡ് ആക്കുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മേക്ക് ഷുവർ യു ഈറ്റ് എ ബൗൾ ഫുൾ ഓഫ് സാലഡ്, റോ സാലഡ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കും അവിയലും സാമ്പാറും പോലെയും ചോദിക്കും, പക്ഷെ അത് റോ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കണം. അതിന് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാം. ഇപ്പം പൊതുവേ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മൊത്തം ഏതാണ്? ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, ബീട്രൂട്ട്, ഇതാണ് പൊതുവേ കാണുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു വെജിറ്റബിൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇല്ലേ? സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ ഇൻക്ലൂഡിങ് സോ മച്ച്. ലൈക്ക് പംകിൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ യൂസ് പംകിൻ. വാഴപ്പിണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം, വാഴക്കൂമ്പ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡുകൾ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റോ, വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിൽ ഇത്രയും പേര് ഇരിക്കുന്ന മാതിരി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലും we have so many microbes in our body, especially in our gut region. അവർ നല്ലവരും ഉണ്ട്, ചീത്തവരും ഉണ്ട്. നല്ല മൈക്രോബ്സും ഉണ്ട്, ചീത്ത മൈക്രോബ്സും ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ഷൻസും ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ, അല്ലേ? നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ഇപ്പം പറയാം ഇന്ന പ്രാണായാമം ചെയ്യുക, യു ബൂസ്റ്റ് യുവർ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി. അവരെയും ബ്രെയിനിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ വയറ്റിൽ, അതാണ് മൈക്രോബ്സ്. നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് കാണും ഗട്ട് ബ്രെയിൻ ആക്സിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ദർ സമ്മൺ ഇൻസൈഡ് യുവർ ഗട്ട് വിച്ച് ഈസ് കൺട്രോളിങ് എവറിത്തിങ്. അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ മൈക്രോബ്സ് ആണ്, ബാക്ടീരിയാസ് ആണ്. അവർക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഈ ഷവർമയോ ചിക്കനോ ഒന്നും അല്ല അവരുടെ ഭക്ഷണം. ദെയർ മെയിൻ ഫുഡ് ഈസ് റോ ഫൈബർ. റോ ഫുഡിലുള്ള റോ വെജിറ്റബിൾസിലുള്ള ഫൈബറാണ്. ഈ ഫൈബറിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ മൈക്രോബ്സ് നശിക്കും. ഇപ്പം നല്ലവരുള്ളതുപോലെ ചീത്ത മൈക്രോബ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് പെരുകുന്ന മാതിരി ആ ചീത്ത മൈക്രോബ്സ് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയാസ്. ഓക്കെ, അത് പതുക്കെ ഗ്രോത്ത് വരും. ഫസ്റ്റ് സൈൻ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് സൈൻ നമ്മളെല്ലാവരും മെനി ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ ഹിയർ. ഫസ്റ്റ് സൈൻ അലർജി. അലർജി, ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് സൈൻ ഷോയിങ് ദാറ്റ് ദീസ് മൈക്രോബ്സ് ആർ ഇൻക്രീസിങ്. അതെന്ത് അലർജി ആകാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് തുമ്മൽ വരിക, ജസ്റ്റ് നോർമലി നമ്മൾ നടന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിയടിച്ച് നമുക്ക് തുമ്മാത്തത് തുമ്മുന്നു, ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദേഹം ചൊറിയുന്നു. പലർക്കും പല ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ്. വയറിൻ്റെ മേൽഭാഗം അപ്പർ അബ്ഡമൻ ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏമ്പക്കം വരിക. സോ ദീസ് ആർ സ്മോൾ സൈൻസ് വിച്ച് ബോഡി ഈസ് ടെല്ലിങ് യു എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നീ നോക്കിയും കണ്ടു ആഹാരം കഴിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. ബട്ട് വി നെവർ കെയർ ഫോർ ദാറ്റ്. നമ്മൾ പറയും കുഴപ്പമില്ല, ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ച് ഞാൻ നാളെ നന്നായിക്കോളാമെന്ന് പറയും. സോ എഗെയിൻ നമ്മൾ അവരെ ഗ്രോത്തിനെ ഹാം ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ നമ്മൾ തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ പ്രോബയോട്ടിക്സും പ്രീബയോട്ടിക്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചാലും കുറച്ച് നാളെ വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ഫീഡ് ഇറ്റ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫുഡാണ് നമ്മളുടെ കേരള ജനതയുടെ ഫുഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വി ഹാവ് പ്രീബയോട്ടിക് ഇൻ അവർ ഡയറ്റ്, വി ഹാവ് പ്രോബയോട്ടിക് ഇൻ അവർ ഡയറ്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് എ. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നില്ല. സോ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ എപ്പോഴും യു ടേക്ക് എ ബൗൾ ഫുൾ ഓഫ് സാലഡ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് പ്രീബയോട്ടിക്, പ്രോബയോട്ടിക്? ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സ്പ്ലനേഷനിലൊന്നും പോകുന്നത്, സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാനൊരു കടയിൽ പോയി ഒരു ചെടി വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങേര് അത് വളമൊക്കെ ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. ഒരു 2 ആഴ്ച വരെ സൂപ്പറായിട്ട് പോകും. 3 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ സംഭവം വാടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നുകിൽ അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റി വേറൊരു ചട്ടിയിൽ നട്ട് കുറച്ച് വളമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? സോ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണോ ആ കടയിൽ കിട്ടുന്നത്, സോ ഓൾറെഡി അയാൾ ഇട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീബയോട്ടിക്. അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇഫ് ഐ ആം നോട്ട് ഗീവിങ് ദം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ് എ ന്യൂ എൻവയൺമെൻറ്റ് ടു സർവൈവ്, എക്സ്ട്രാ ഞാൻ ഇടുന്ന വളമാണ്, ചാണകം ആകാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. അതാണ് പ്രോബയോട്ടിക്.
ഇപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരേപോലെ കൊടുക്കണം. സോ പ്രീബയോട്ടിക് ഏതാ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൽ? ഉപ്പിലിട്ട സാധനം, ഫെർമെൻറ്റഡ് സാധനം, അല്ലാതെ വിനാഗിരി ഇട്ടതല്ല, ഷവർമയുടെ കൂടെ കിട്ടുന്നതല്ല. നെല്ലിക്ക, മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടത് ഇല്ലേ, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രീബയോട്ടിക് സാധനം. ആൻഡ് വി ഹാവ് നമുക്ക് തനിയെ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. ആലോവേറ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രീബയോട്ടിക്. ആലോവേറ നമ്മൾ ചെറിയ പീസാക്കി നന്നായിട്ട് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിനെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മഞ്ഞ കളറ് ജെല്ല് സാധനം എല്ലാം പോകും. ഒത്തിരി വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ജെല്ല് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 3 വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 50 ഗ്രാംസ് ഓഫ് ആലോവേറ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 50 ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഹണി അതിൽ ഇട്ട് വെക്കുക. ആൻഡ് 8 days 7th day വരെ ഒരു ഒരാഴ്ച അത് കുപ്പി അനക്കാതെ വെച്ചേക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഫ്രം ദ 8th day യു ടേക്ക് 1 piece ഈച്ച് ഏർലി മോർണിംഗ്. ആ കയ്പോ അങ്ങനത്തെ ഷവർപ്പോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല. ഒരു ക്യാൻഡി കഴിച്ച മാതിരി ഇരിക്കും. അത് കഴിച്ച് അതൊരു 8 days കഴിക്കാവും, മാസത്തിൽ 8 ദിവസം. ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രീബയോട്ടിക്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രീബയോട്ടിക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉപ്പിലിട്ട് നെല്ലിക്ക ഇടാം. സോ വൈറ്റമിൻ സി അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട് കിട്ടും. എല്ലാ സാധനം, ക്യാരറ്റ് ഉപ്പിലിടാം. സോ whenever you put these things, ഈ കൊറിയൻകാരുടെ സംഭവമുണ്ട് കിംചി ഇല്ലേ, ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രീബയോട്ടിക്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അളവിന് കൂടാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ചെടിയാണ്, അയാൾ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ വളം ഇടാൻ പാടില്ല. ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സാധനമാണ് പ്രോബയോട്ടിക്. ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൽ നിന്ന് പ്രോബയോട്ടിക് ഏതാ? തൈര്. അതിനെക്കാട്ടി നല്ല പ്രോബയോട്ടിക് ഉണ്ട്. ദോശ, ഇഡലി, പഴങ്കഞ്ഞി, ഇത് 3 ഏറ്റവും നല്ല പ്രോബയോട്ടിക്. ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയും പഴങ്കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ എനിക്ക് വയറ് വീർക്കും. അത് നിങ്ങൾ പഴങ്കഞ്ഞി നേരെ ഉണ്ടാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ വെച്ച ചോറല്ല നാളെ പഴങ്കഞ്ഞിയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് രാത്രി വെച്ച കഞ്ഞി, ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഞ്ഞിയാണ് വെച്ചത്, ആ കഞ്ഞി കുറച്ച് അധികം അരി ഇടുക. സോ മീതി ചോറ് വരും, അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ലേശം ഒരു മുളക് മുറിച്ചിടുക, 2-3 കറിവേപ്പില ഇട്ട് വയ്ക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് അത് നല്ല ബാക്ടീരിയാസ് ഫെർമെൻറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ആഡ് സം കേർഡ്. അതുമാതിരി കേർഡും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കേർഡിന് പ്രോബയോട്ടിക് അല്ല. ബിക്കോസ് അവർ പല രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഇന്ന് പാല് കാച്ചി വെച്ച് കുറച്ച് ഉറവ് വെച്ച് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് എടുത്ത പ്രോബയോട്ടിക്. അധികമായ അമൃതം വിഷമാണ്. സോ ഡോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ 7 days ഓർ സംതിങ്. സോ ഈ രീതിയിൽ നോർമലായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർ നന്നായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽത്തി ഫോർ യുവർ ബോഡി. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദി യോഗ പാർട്ട്. സോ യോഗയിൽ ആരൊക്കെ യോഗ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കസേരയിലിരുന്ന് അങ്ങ് ചെയ്യാം. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടുതൽ സമയവും കസേരയിലാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. 1 മണിക്കൂറൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല, സമയം കിട്ടത്തില്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ സാധനം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ കസേരയിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അത് മാത്രം ചെയ്യുക കേട്ടോ. എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാമല്ലോ? നല്ല സൗണ്ടാണ്. യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ആസന, സൂര്യ നമസ്കാരം, ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുക, തലകുത്തി നിൽക്കുക. അതൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ കൊള്ളാം. എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ പാടാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡെയിലി യോഗ ചെയ്യുകയും വേണം, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ വേറെ ആസനാസ് ഒന്നും പഠിക്കാൻ പോകണ്ട. ബിക്കോസ് നമുക്ക് സമയം കിട്ടൂല, വെറുതെ സമയവും കളയണ്ട. സോ ലേൺ സൂര്യ നമസ്കാരം. ഇത് വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, കേൾക്കാമല്ലോ? ഹലോ, ഞാൻ കൂടുതൽ നേരം എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് യു ലേൺ സൂര്യ നമസ്കാര പ്രോപ്പർലി. ബിക്കോസ് വെൻസ് യു നോ ദ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് സൂര്യ നമസ്കാര, നമ്മളത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ്സ് ഒൺലി പ്രാക്ടീസ് ഇൻ യോഗ. ഇത് ട്രഡീഷണൽ പ്രാക്ടീസ് അല്ല സൂര്യ നമസ്കാര. അത് യോഗ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ എവല്യൂഷനിൽ വന്നുകൂടിയ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസാണ്. കുറച്ച് ആസനാസൊക്കെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട്. സോ എങ്ങനെയാണോ സൺ സൈക്കിള്
റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അതേ എനർജി അതേ ഇഫക്റ്റ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസാണ് സൂര്യ നമസ്കാരം. സോ സൺ സൈക്കിൾ അറിയാം. ഇറ്റ് ലൈക്ക് മഹാകുംഭമേളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് 5.5 years, 11 years, 12 years. അതുപോലെ 12 steps. സിമ്പിൾ ബ്രീത്തിങ് വിത്ത് സിമ്പിൾ ആസനാസ്. ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് ബെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർവേഡ് ബെൻഡിങ്. യു ആർ സ്ട്രെച്ചിങ് യുവർ ബോഡി, യു ആർ കൺട്രാക്റ്റിങ് യുവർ ബോഡി. എഗെയിൻ യു ആർ സ്ട്രെച്ചിങ് യുവർ ബോഡി, യു ആർ കൺട്രാക്റ്റിങ്. ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും. അപ്പം നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ ആരുണ്ട്? സിമ്പതറ്റിക്കും പാരാസിമ്പതറ്റിക്കും ഉണ്ട്. അവർ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇന്ന് വസുന്ധര ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവാണ്, വസുന്ധര ഇങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ പറയും. കാരണം ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ശൈലിയുണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാറി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബ്രെയിനിന് പിടികിട്ടത്തില്ല. അതേപോലെ നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസും അതുമാതിരി ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേഷൻ. സോ ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ബോത്ത് യുവർ പാരാസിമ്പതറ്റിക് ആൻഡ് സിമ്പതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം. എപ്പോഴും ഒന്ന് കൂടിയും കുറഞ്ഞേ ഇരിക്കുള്ളൂ, രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കത്തില്ല. അപ്പം അവരെ ഒരേ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് പ്രാണായാമം. സോ ഐ എം ഇൻഹേലിംഗ്, റേസിംഗ് മൈ ഹാൻഡ്, എക്സേലിംഗ് ഔട്ട്. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മൂക്കിക്കൂടെയാണ്. സോ യു ആർ ഡൂയിങ് നേസൽ ബ്രീത്തിങ് ഇൻ യോഗ. ആൻഡ് നേസൽ ബ്രീത്തിങ് will regulate the sympathetic and parasympathetic, and it was a Nobel Prize winning study by 1998, I think so. It's a very good study actually. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ നമുക്ക് കസേരയിലിരുന്നു കൊണ്ട് സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾ സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, നാളെ പറയും സമയം കിട്ടിയില്ല, സ്ഥലം കിട്ടി. ബട്ട് ഐ എം ടീച്ചിങ് യു ദ ചെയർ സൂര്യ നമസ്കാരം. ശരിയാ? ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാണാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും തന്നെ. കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. 2 പാദവും തറയിൽ തൊട്ടിരിക്കണം. ബിക്കോസ് വൈ കാല് തൊട്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ആരും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, കൈ മേലോട്ട് ഉയർത്തി. ബാക്കിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, ചാരി. ഇത്രയും സ്ഥലം വരത്തില്ല അതിൽ, ഇത് കുറച്ച് സ്ഥലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ചാരി നമ്മൾ കിടന്ന് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ഫുൾ സ്ട്രെച്ച്. ബാക്കിൽ ആരിയ്ക്കുന്നു അത് തന്നെ നോക്കണം. ഇൻഹേൽ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു കം ഡൗൺ ആൻഡ് ടച്ച് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫുൾ ടച്ച് ചെയ്ത് തറയിൽ കുനിഞ്ഞിരിക്കണം. കുനിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കാലിൻ്റെ പാദം നോക്കണം. ആരും കാലിൻ്റെ പാദം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. യു ഹാവ് ടു സീ യുവർ ഫുട്ട്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നൗ വിൽ സീ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. യു ടേക്ക് യുവർ റൈറ്റ് ലെഗ്, ലിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പ്. Lift it up, just lean against the chair. ഇത്രയും ചെയ്തു. And you have to look up. Second, touch the forehead to the knee. And inhale, hands up, bend backward. ഇതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡ് ചെയ്യും. Exhale down, left leg inhale, exhale, inhale and exhale. ചെയ്യാലോ? ചുരിദാറാണ്, ഷോളാണ്, ഒന്നും പറയല്, കാരണം ഞാൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, റെഡി? നിവർന്നിരിക്കുക. സാരിയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, റെഡി? ബ്രീത്തിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മാസ്ക് ഒന്ന് താഴ്ത്തി വെക്കണം, ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ആർ ബ്രീത്തിങ്. റെഡി? എന്നെ നോക്കണ്ട, നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുക. ആൻഡ് യു ഇൻഹേൽ യുവർ ഹാൻഡ്സ് അപ്പ്, stretch it up and പതുക്കെ പുറകിലോട്ട് ചരിഞ്ഞ് പുറകിലേക്ക് നോക്കുക. ഫുൾ സ്ട്രെച്ച്. എക്സേൽ ഡൗൺ, പാദം നോക്കുക. പാദം കണ്ടല്ലോ? വലത്തെ മുട്ട് ഉയർത്തിക്കേ. ഉയർത്തി മേലോട്ട് നോക്കണം. വയറ് നല്ല ഇറുകി വരണം, സാൻഡ്വിച്ച് മാതിരി. ആ, തല മാത്രം താഴ്ത്തി നെറ്റി മുട്ടയെ തൊടിയിക്കുക. ഇനി ഇൻഹേൽ, ഹാൻഡ്സ് അപ്പ്. Exhale down, left side. Left leg ഉയർത്തുക, bend ചെയ്യുക. Exhale, touch. Inhale, hands up, bend backward. Exhale, release. കൊള്ളാം അല്ലേ? ചെയ്യാലോ സൂര്യ നമസ്കാരം? ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് വാസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തത് എസ് വ്യാസയിലാണ്. അവിടെ വയസ്സായവർ,
ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് കാണും. പിന്നെ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കേസസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. വി ഹാവ് ദ ബ്രീത്തിങ്, യു ഹാവ് ദ സ്ട്രെച്ചിങ് ഓൾസോ. സോ ദിസ് തിങ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ചെയർ, സൂര്യ നമസ്കാരം. ഇതിൽ ഒത്തിരി പോസസ് അല്ലാതെ വരും. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ആർക്കും? ശരി, ഇനി അടുത്ത പോസ് ചെയ്യാം. കുറേ നേരം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നു, കഴുത്ത് വേദന, തോള് വേദന, ഇവിടെ ബ്ലൗസ് ഇടുമ്പോൾ വൃത്തികേട് ഇല്ലേ? സോ വി ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ അവർ ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഈ ചെസ്റ്റ് റീജിയനും അപ്പർ ബാക്കും മാത്രമേ വർക്കാവുള്ളൂ, വേറെ ഒരു സ്ഥലവും വർക്കാവത്തില്ല. കൈ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. ബ്ലൗസ് ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണേ. അല്ല, ഞാൻ ജോക്ക് അടിച്ചല്ലേ കാര്യം പറഞ്ഞു, പിന്നീട് പറയരുത്. ആൻഡ് നൗ യു ടേക്ക് ബോത്ത് ദി എൽബോസ് ബാക്ക്വേർഡ്. നേരെ നിവർന്നിരിക്കണം. കണ്ടോ, രണ്ട് സ്കാപ്പുല ബോൺസും ടച്ചായി അല്ലേ? ഇനി എല്ലാവരുടെയും വലത്തെ കൈ മാത്രം താഴ്ത്തിക്കുക, തല സ്ട്രെയിറ്റ്. വലത്തെ കൈ മാത്രം താഴ്ത്തിക്കുക, മുട്ട് താഴ്ത്തിക്കുക. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. സെൻറ്റർ, എക്സേൽ, സ്ട്രെച്ച്. കൈ വേദനയുണ്ടോ? പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി. സെൻറ്റർ, എക്സേൽ, ഡൗൺ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ഇൻഹേൽ, up, release. ഇത് ഒരു റൗണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ സോ മെനി ടൈംസ്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഇന്നവരെ വിളിച്ച് നമുക്ക് മസാജിനൊന്നും വിളിക്കണ്ട. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എലോൺ. സോ ദിസ് ഈസ് ഗോമുഖാസന എന്ന് പറയുന്ന ആസനയുടെ വേരിയേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണേണ്ട. ഹാൻഡ് വേരിയേഷനാണ്. നൗ വിൽ ഡു ഗരുഡാസന. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൈ രണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്യണം. ഒരു മുട്ടെടുത്ത് മറ്റേ മുട്ട്, ഇനി അടിയിലിരിക്കുന്ന കൈ കൊണ്ട് മറ്റേ കൈയെ പിടിക്കണം. പിടിച്ചല്ലോ? ഇനി ഈ കൈ നേരെ മൂക്കിൻ്റെ നടുക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം എല്ലാവരും കൈമുട്ടും ഇങ്ങനെ താന്നായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? താന്നല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സ്ട്രെയിറ്റൻ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഷോൾഡർ വലിയും. ലിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പ് എബോവ്. സ്ട്രെയിറ്റ്. സാർ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ്. ബാക്ക് നല്ല പിടിക്കും. മെയിൻറ്റെയിൻ. 1 2 3 4. നിങ്ങളെ കൈ വെച്ചോ. സാർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോ. ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കോ. ലിഫ്റ്റ് ഇറ്റ്. 5 6 7 8 9 10. ഡൗൺ, റിലീസ്. അടുത്ത കൈ. സാർ അടുത്ത കൈ. അങ്ങനെ സാർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ. ഇങ്ങനെ പറ്റാത്തവരെ കൈ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യണം. കൈ ക്രോസ് ചെയ്ത് അകത്തൂടെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കും. നിങ്ങളാരുമല്ല, സാറ്. ഓക്കെ, നൗ സെൻറ്റർ, കൈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് ഗരുഡനെ പോലെ ഇരിക്കണം. അതാണ് ഗരുഡാസന. ലിഫ്റ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് അപ്പ്. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ഹാൻഡ്സ് ഡൗൺ ആൻഡ് റിലീസ്. റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക. യു ഹാവ് എ ഫുൾ സ്ട്രെച്ചിങ് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്ത് ബോഡി മൊത്തം സ്ട്രെച്ചാക്കി. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പകുതി ഉറക്കം പോയി. കഴുത്ത് വേദന അത് മാറി. നൗ വി ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ യുവർ ബാക്ക്. അതിനാണ് വി ഡു വക്രാസന. വക്രം മീൻസ് സ്പൈൻ. സ്പൈനിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കസേരയുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് നേരെ നോക്കിയിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നിങ്ങളുടെ കസേരയുടെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. പക്ഷെ എന്നെ തന്നെ നോക്കിയിട്ടിരിക്കണം. ഇരുന്നാ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മാത്രം വെച്ച്, പക്ഷെ നോട്ടം എന്നെ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നിങ്ങളുടെ തൊടയിൽ പിടിച്ചോ. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കസേരയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ദിസ്. നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിയല്ലോ. ഇനി ഞാൻ പറയാതെ തല തിരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ ബാക്കിലോട്ട് എടുത്തേ. സോറി, റൈറ്റ്. എനിക്ക് എപ്പോഴും റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും തിരിയും. ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ എടുത്തല്ലോ. ചെറിയ വേന എടുക്കുന്നില്ലേ? ഇനി റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ്, ഫുൾ തിരിഞ്ഞ്. തെറ്റിപ്പോയി. എനിക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ്. റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ബാക്കിലെടുത്തിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയണം. സോറി, റിയലി സോറി. കൈ ബാക്കിൽ വെക്കുക. ലെഫ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തൊടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കസേരയിലെ പിടിയിലോ പിടിക്കുക. ഇനി നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ബാക്കിലോട്ട് എടുത്തല്ലോ. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഫുള്ള് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. മിഡ് ബാക്ക് വലിഞ്ഞില്ലേ? റൈറ്റും ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡറും ഒരേ ലൈനിൽ വരണം. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. ആദ്യം തല റിലീസ് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ഷോൾഡർ റിലീസ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത സൈഡ്. ഒരു സൈഡായിട്ട് നിർത്തരുത്. യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വശവും ചെയ്യണം. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം മാം. നമ്മൾ തിരിയരുത്. ബോഡി തിരിയല്ലേ, ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ്. കൈ വെച്ചോ. ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക്, ഒരു സൈഡ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ. ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് കിട്ടും, ഒരു സൈഡ് പാടാം. ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് തൊടയെ പിടിച്ചോ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കസേരയിൽ വെച്ചല്ലോ. ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ ബാക്കിലോട്ട് എടുത്തേ. ഇനി റൈറ്റ് ഷോൾഡറും കൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale and exhale. Slowly release and relax. Okay. So, ഇനി മാറ്റില്ല, സമയമില്ല, കസേരയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇനി കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയോ? ഇല്ല. It's very good. Okay. Now we'll do a small dance. Small dance. പറഞ്ഞിട്ട് എണീറ്റാ മതി കേട്ടോ. സോ ചക്രാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, നല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ. ഒരാൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു 5-6 ലെയർ ഓഫ് ബോഡി കാണും. സെൻറ്ററിൽ പച്ച, ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ ചക്രാസ് ഇല്ലേ? സോ ദേ ആർ ദ എനർജി സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് അവർ ബോഡി. സോ സയൻറ്റിഫിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിയോളജിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോറിലേറ്റ് വിത്ത് ദം ദ പ്ലെക്സസ്, കാർഡിയക് പ്ലെക്സ്, സോളാർ പ്ലെക്സസ്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്, ഇത് നമ്മളെ ശരീരത്തിലല്ല. ആൻഡ് ഈച്ച് തിങ് ഹാസ് ഈച്ച് സൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ. സ്വിച്ച് ഇടാത്ത, കറണ്ട് പോകാത്ത ഫാന് പോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാനുണ്ട്, സ്വിച്ച് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? 3 പെറ്റൽ പോലെ ഇരിക്കും. ആൻഡ് വെൻ യു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സൗണ്ട്, പെറ്റൽസ് അനങ്ങാൻ തുടങ്ങും. സൗണ്ട് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ സ്വിങ്ങിങ്. അങ്ങനെ അവസാനം കാണുന്നതാണ് ചക്രം പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ആൻഡ് വി ഹാവ് സഡൻ സൗണ്ട്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ചക്ര ഈസ് യുവർ നേവൽ റീജിയൻ. അതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഹാവ് യുവർ ഹാർട്ട് ഹിയർ ഇല്ലേ? ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ചക്ര കോൾ അനാഹത. ഇറ്റ്സ് എ ലവിങ് ചക്ര. സൗണ്ടാണ് ഹോ 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 ഹോ. പിന്നെ യു ഹാവ് യുവർ തൈറോയ്ഡ് ഹിയർ, വിശുദ്ധി. ഹി 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 ഹി. ആൻഡ് യു ഹാവ് എ വെരി വണ്ടർഫുൾ ബ്രെയിൻ. ബ്രെയിൻ 3 പാർട്ടാണ് അല്ലേ? ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്പ്, സെറിബ്രം, അങ്ങനെയൊക്കെ. ആൻഡ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്പ് എന്താ ചെയ്യണേ? ഇമോഷൻസ്, റെസ്പിറേഷൻസ്, അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ലേ? ഞാൻ ഭയങ്കര എന്തോ ആണ്, മീ മീ മീ. പഠിച്ച ഒരു സമയം ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒന്നുമല്ല. ദി, അപ്പോഴാണ് ബുദ്ധി തെളിയുന്നത്. ദി ദി ദി. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദിസ് സൗണ്ട്സ് വിത്ത് സം ആക്ഷൻസ്. ശരി, ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യണം. വെരി റിലാക്സ്. Me, 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 di, 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 po, 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 po. ഇത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചാടിയേ ശരിയാവില്ല, അത് ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങി ചാടും. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ചാടാൻ പ്ലീസ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ മാത്രം സൂക്ഷിക്കണ്ട. ഓക്കെ, എന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും നോക്കണം. ശരിയാ? റെഡി? 1, 2, 3. അതല്ല ഇങ്ങനെ കാണിച്ചേ. എങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. ഓക്കെ, റെഡി? 1, 2, 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഹ 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 ഹ. ഹോ 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 ഹോ. ഹി 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 ഹി. Me, 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 di, 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 po, 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 po. Relax. ഇതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്.
ശീർഷാസനവും വൃക്ഷാസനവും ഒക്കെ പേടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ? ഇനി ലാസ്റ്റ് യോഗയാണ്, എന്ത് ചെയ്യും ഇല്ലേ? സോ യു ഹാവ് ടു റിലാക്സ് യുവർ ബോഡി. ദാറ്റ് ഈസ് യോഗ. യോഗ മീൻസ് യൂണിയൻ. ഒരു 10-15 ആസനം ചെയ്യുക, പ്രാണായാമം ചെയ്യൽ. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വി ഹാവ് സ്പെൻഡ്. സോ നിങ്ങൾ ആരെക്കുറിച്ചും വറീഡായിരുന്നില്ല. യു വർ ജസ്റ്റ് ഒബ്സേർവിങ് യുവർ ബോഡി. സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ വേദനിച്ചു, ഇവിടെ വേദനിച്ചു. യു വർ മേക്കിംഗ് സൗണ്ട്സ്. You were only listening to you. You were not even bothered about others. So that is self-care. Yoga teaches who are you, what you need. And what's the term of yoga? It's a union. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ലയിച്ച് ചെയ്യുക. പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുക, സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ സിനിമ കാണുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് വെൻ യു ഡു ദാറ്റ് തിങ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി. ഇതിൻ്റെ CBS സിനിമയിൽ ഫസ്റ്റ് രഞ്ജിത്ത് ഒരു ഡയലോഗ് പറയും, ഇറ്റ്സ് എൻ എഫിഷ്യൻസി. എന്ന് പ്രൊഫഷൻ അല്ല, ഷുഡ് ബി എൻ എഫിഷ്യൻറ്റ്. അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ഡയലോഗാണ്. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് യോഗ മേക്സ് യു ദാറ്റ്. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ് ബിക്കോസ് നൗ യു ആർ റിലാക്സ്ഡ്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം അല്ലേ? യു ആർ റിലാക്സ്ഡ് യുവർ ബോഡി. നൗ വിൽ ഗോ ഫോർ സ്മോൾ റിലാക്സേഷൻ. ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. 5 minutes റിലാക്സേഷൻ. സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഓർ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ മെഡിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇടയ്ക്ക് കണ്ണു തുറന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ വിളിക്കാനൊന്നും പോകരുത്. ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു നീ എനിക്ക് എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുക. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം, ബട്ട് ദാറ്റ് പോസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി കംഫർട്ടബിൾ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 minutes യു ആർ നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. അടുത്ത 5 മിനിറ്റ് നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പോസ്റ്ററിലേക്ക് വരിക. ജെന്റ്ലി ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. വെളിയിൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ശബ്ദം, എൻ്റെ ശബ്ദം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ശബ്ദത്തിലെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. AC-യുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം, തിങ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം. എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക, പക്ഷെ റിയാക്ട് ചെയ്യരുത്. Gently take your awareness towards your legs, hands, face and your neck region. നിങ്ങളുടെ കാല്, കയ്യ്, കഴുത്ത്, മുഖം, ഏതെല്ലാം ഭാഗമാണോ വസ്ത്രം കൊണ്ട് മറയാത്തത് അതാത് ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയ തോതിൽ തണുപ്പ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യുക. AC മുറിയാണ്. സോ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ, നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. Gently take your awareness towards your mouth. നിങ്ങളുടെ വായിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകുക. ഉമിനീരിറക്കുകയാണ്. You are swallowing. Feel the taste of your saliva. swallow ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. പതുക്കെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ 2 മൂക്കിൻ്റെ ദ്വാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. മൂക്കിന് 2 ദ്വാരമുണ്ട്. ആ ദ്വാരത്തിൽ കൂടെ ശ്വാസം, തണുത്ത ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. മാസ്ക് ഉള്ളവർ മാസ്ക് താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുള്ള ശ്വാസമായി അത് തിരികെ പോകുന്നു. 2 ദ്വാരത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോ പ്രാവശ്യം ശ്വാസം എടുത്തു വിടുമ്പോഴും ഓരോ ഗന്ധം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഫീൽ ദ സ്മെൽ ഓഫ് ദി എയർ. യു ആർ ഇൻഹേലിംഗ്, യുവർ ബോഡി ഈസ് എക്സ്പാൻഡിങ്
As you exhale, your body contract. Slowly take your awareness towards your eyes. പതുക്കെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. കൃഷ്ണമണി അനക്കരുത്. കൃഷ്ണമണി അനക്കാതെ വയ്ക്കുക. ആദ്യം ഇരുട്ടാണെങ്കിലും പതുക്കെ നമുക്ക് നിറം വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ട്രൈ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ കളേഴ്സ്. ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. വളരെ സാവധാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ ശിരസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. നിങ്ങളുടെ നെറ്റി റിലാക്സ് ചെയ്യുക, അയച്ചിടുക. വളരെ പതുക്കെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ ഇരു കാതുകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുക. ശബ്ദങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെ പതുക്കെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുത്ത് ശ്വാസം പുറത്തു വിടുന്ന അനുസരണം ഓംകാരം ചൊല്ലാം. ഇൻഹേൽ, feel the vibration throughout your body. Once more. Inhale. Try to feel the vibration inside your body. Inhale. Your breathing has become slow, rhythmic, and controlled. Your mind has come to that state of calmness. You can feel the changes in your body with a simple 5 minutes awareness on your sense organs. Now gently sit straight. Don't open your eyes. കണ്ണ് തുറക്കരുത്. ഇരു കൈകളും പരസ്പരം നന്നായിട്ട് തിരുമിക്കേ. പാമിങ്. കൈ രണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമുക. ഉള്ളം കൈയിൽ ചൂട് വരുമ്പോൾ കണ്ണാടി കണ്ണാടി മാറ്റി വെച്ച് കണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം. വൺസ് മോർ പാമിങ്. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കണ്ണുകൾ ഇമവെട്ടി കൈകൾ നമസ്കാര മുദ്രയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ണുകൾ തുറക്കുക. Fold your hands in namaskara mudra. Open your eyes and gently open your eyes. Namaste. Thank you so much. So, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല എന്നൊന്നും പരാതി പറയരുത്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തു ഇല്ലേ? 5 മിനിറ്റ് നേരമേ ഉള്ളൂ. എന്താ നോക്കിയത്? നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നോക്കി, ടച്ച്. അത് ഫീൽ ചെയ്തില്ലേ? ടേസ്റ്റ്, യു were able to feel it. Breathing, you were able to feel the expansion. And your eyes. And അതുവരെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കേട്ട സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലേ കേട്ടത്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവെയർനെസ്. അപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധയില്ല, അമ്മ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത്. So this you have to cultivate. So this awareness leads to concentration. Concentration leads to meditation. Okay. Thank you so much. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ആർക്കും? ഓക്കെ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് യോഗ ചെയ്യുക. യോഗ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നോക്കാവുള്ളൂ. ഞാൻ തയ്യാറാണോ? ഞാനല്ല, നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടോ? പോകുന്ന അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താണോ പോകുന്നതെന്നും കൂടെ നോക്കണം. കാരണം ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോവുക, സമയമില്ല സമയത്ത് പോവുക, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യത്തില്ല. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പഠിക്കുക, അത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മളൊരു പാർട്ടാക്കുക. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഗിവിങ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി.
Thank you, Madam, for an enlightening and entertaining presentation. Madam, please accept a small token of gratitude. Here we have come to the end of the national seminar. ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ടീ സ്നാക്സും കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം.